गुड मॉर्निंग एवरीवन। अज का जो अपना टॉपिक है वो है रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। इस तो पिछले आप लैक्चर के डिस्कस किया सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल उस आप डिस्कस किया उसके फेजेस किन्ने किस्म के होंगे और हर एक फेज के आपां उन्होंने अच्छी तरह देखा सी भी हर एक फेज किद्दां वर्क करता है। तो अज आप उस सिस्टम के उस कंसैप्ट के एड ऑन करते हैं रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सब तो पहली गल आपको जानना जरूरी हो जाता है कि सिस्टम एनालिस्ट की होंगे जी। परसन होंगे जोड़ा कि थ्रूली अवेयर होंगे सिस्टम के बारे, मतलब सारी सिस्टम की जो नॉलेज होंगी है टैक्नीकल परसन होंगे, ठीक है जी। वो जिसके कि उस सिस्टम की सारी इनफॉर्मेशन, सिस्टम की सारी वर्किंग किद्दां तुहाडा सिस्टम वर्क करेगा उसकी डिटेल नॉलेज उस परसन को होनी चाहिए है, ठीक है जी, तां जो वो सारे सिस्टम को मेनटेन रख सके, ठीक है जी। उसने ऑब्जैक्टिव भी देखने होंगे है और इस तो बाद उसने हर एक फेज़ की अच्छी तरह डिटेल्ड स्टडी भी करनी होंगी है कि वाकई जो रिक्वायरमेंट दी गई सी यूज़र द्वारा उसनू फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, ठीक है जी। अगर वो नसैसरी लगता तो उत्थे वो कुछ क्लीयर भी करा सकते। तो सब तो पहला आप देखा सी सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ परसन who truly aware system and guide the system by giving proper directions, ठीक है जी। प्रॉपर डायरैक्शन के थ्रू वो जो सिस्टम एनालिस्ट है वो सारे सिस्टम को गाइड करता है वा, ठीक है जी। इस तो बाद उसके मेन रोल की आ जाते हैं सिस्टम एनालिस्ट के सिस्टम के जो आप STLC फेज के सारा कंसैप्ट एको ही कंसैप्ट है, ठीक है। तो उसके मेन रोल की आ जाते हैं। पहला रोल है डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। हुण देखो आप एक गल की SRS बारे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पैसीफिकेशन के बारे। तो उस आप कहा सी उस एक लीगल डॉकूमेंट होंदा है जिहड़ा कि तुहाडा प्रोजैक्ट मैनेजर एंड यूज़र दोनों के एक लीगल डॉकूमेंट एक बनाया जाता है। उस यूज़र दी रिक्वायरमेंट जिहड़ियां दसियां जांदियां यूज़र ने भी मैं किद्दां दा सिस्टम तुहाडे तो डिवेलप कराना है। तो उस की है तुहाडा डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। सिस्टम एनालिसिस्ट मस्ट करता है कि तुहाडी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है उसनूं वो अंडरस्टैंड करके प्रोजैक्ट मैनेजर को हैंड ओवर करे भी हाँ ये रिक्वायरमेंट है, इदां ही इन्हें काम करना है वा। दूसरी की है जी प्रायोरिटाइजिंग द रिक्वायरमेंट। उसने देखना भी किहड़ी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किहड़ी रिक्वायरमेंट यूज़र ने सब तो पहला कहा भी मैनू इस चीज़ इदां दा ही सिस्टम चाहिए भी मैनू उहदी फ्रंट व्यू तो इदां दे ही लोगो चाहिए है, इदां दा मैनू डिज़ाइन चाहिए है। जिहड़ी यूज़र की प्रायोरिटी हाई होएगी तुहाडा सिस्टम एनालिसिस्ट उसनू अगे रख के काम कराएगा, ठीक है जी। ये हुण आपां देखिया सी जिहड़ा सिस्टम एनालिसिस्ट होंदा है ये टैक्नीकल नॉलेज नाल भरपूर होंदा है, इहदे कोल सारे सिस्टम की नॉलेज होंदी है, ठीक है जी। ये उस तरह ही काम कराउंदा है। नैक्सट है अपना मेनटेन एनालिसिस। देखो इस की अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी क्लीयर होंगी है, ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम होंगी है शुरू तो जो यूज़र को भी हाँ हाँ मैनू इदां दी एक सिस्टम बना के देना चाहिए है। उस वास्ते कि वो प्रॉब्लम को की करता है आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, वो एनालिसिस करता है, दैन उन्होंने सॉल्विंग तक लैके जाता है, ठीक है जी। पर्टिकुलर सिस्टम पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को की करता आइडेंटिफाई करता है और इस तो बाद की करता है उसनों आइडेंटिफाई करने तो बाद की करता है एनालिसिस करता है, दैन उसनों की करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग उस फर्दर जिहड़ा प्रॉब्लम होंदी उसकी सॉल्विंग करता है, ठीक है जी। थर्ड वन की है क्वांटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसैप्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट। सिस्टम एनालिसिस सिस्टम तुहाडा जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन दे विच जो कॉस्ट एंड बेनिफिट नाम की कंसैप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दे नाल ही तुहाडा सारा प्रोजैक्ट या तुहाडा सिस्टम वैरी करता है। क्योंकि अगर तुहाडी तुसी किन्नी क कॉस्ट नाल सिस्टम बनाना चाहते हो, ठीक है जी, तो उसकी वर्किंग की होएगी वो सारा तुहाडा क्वांटिफाई करता है कॉस्ट एंड बेनिफिट। वो देखता है भी तुसी किन्नी की कॉस्ट वाला वो प्रोजैक्ट बनाना है, किन्नी की कॉस्ट वाला तुसी उस सिस्टम के उत्ते तुसी वेरीफाई करना है, ठीक है जी।
ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ SRS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਥਰੂ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵਿਟੀ ਫਾਰ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਵ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਲ, ਜੋ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ, ਥਰਡ ਵਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ, ਫੋਰਥ ਵਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲੀਡ ਸਮਾਲਰ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ, ਹਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਪਟਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ, ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ 100 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ। ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਥਰੂ ਗਿਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ,
ठीक है जी। उस दे विच तुहाडी रिसोर्स मैनेजमेंट आ गई, रिस्क मैनेजमेंट है। जिहड़े रिस्क मैनेजमेंट है ये एक फरदर डिटेल दे विच कंसैप्ट है, वो आपां डिस्कस करांगे लेटर ऑन। बट रिस्क मैनेजमेंट च आपां नूं ये देखना पेगा तुहाडी इंटायर प्रोसैस दे विच हर एक फेज दे विच ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸਕ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ, ਔਰ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਟੂਲਸ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਉਸ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਟਾਇਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ, ਰੋਲ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ। ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ, ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ SDLC ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸਟ ਔਰ SDLC ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬਾਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।